बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मख की सिफतुना बयान करो दी ईमानदारो सिफतुना अवल दा चे पगैब मन ईमान साथी सैली दली नदी पागे मान ईमान साथी। द्वेम सिफत दी ईमानदारो दा मुस्पा बंदई सरकई। द्रेम सिफत दा दे चे कम माल वाला अल्लाह पाक वर्कड़े दे दे आगे न खर्चा कई। और सलोरम सिफत दारे चे दी ईमान साथी पाक किताब नुमानी चे मख के नाजिल शवी दी। और दी ईमान साथी मौजूदा किताब नुमानी और दी पाखिरत मानी यकीन साथी। दा टोल खबरी ददी ईमानदार सिफत जिक्र शु। वज़दा शान का ईमानदार ही लकसंग चे अल्लाह पाक फरमाई लिया दा सिफतुना बचा की दियागी बबारक के अल्लाह पाक फरमाई उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम। उलाइका दगा खलक अला हुदम मिन रब्बिहिम हिदायत मानी दी पसम अलार दी दिखपल रब दी तरफना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और दगा खलक कामयाब दे। अल्लाह पाक फरमाई कदा सिफतुना पचा की नो दख का खलक पर हिदायत माने दे और दख का खलक कामयाब दे। उलाइका दा जज़ा दा बदला दा दिचा बदला दा दे आखल को बदला दा चिकम ईमानदार खलक थे। यो सड़े यो अमल कई दे आगा अमल न रुस्तु आगा ता अल्लाह पाक बदला वर कई। ज़कवई चा अमल कवल तासु कार दे अब बदला वर कवल दा दे अल्लाह कार दे। कयो सड़े हुई चियारा ज़खो मुस कोम जावदस कोम नेक कार कोम रोजी निसम माता फ़ायदा न मिलावेगी माता अदी बदला न मिलावेगी। दा बदला अल्लाह वर कई दास्ता कार न दे ता तो हुक्म दा दे चितब नेक अमल कए नो दे खल को नेक अमल कर ले और दा सिफतुन बकी दी नो ज़का अल्लाह पाक दिल जज़ा वर कई। और दा जज़ा पर दो किस्म दा। यो जज़ा आगा दा चे दे आगे ताल्लुक दुनिया सर दे नो दे आगे दे पारे लफ्ज़ जिक्र को हुदा हुदा दा हुदा लफ्ज़ कम दे हिदायत वाला दे ताल्लुक दुनिया सर दे दा दुनिया जज़ा दा। और बल दे आखिरत जज़ा दा गसदा हुमुल मुफ्लिहून दी बा कामयाबी। दा द्वारा जज़ागाने बा अल्लाह पाक दी ईमानदारू लवर कई। वले पर दुनिया की चितबसम अलारी पर हिदायत मारे नो दा दे अल्लाह पाक की तरफ से ढेर घट इनाम दे दादा उस्ताद नेक अमाल घट बदला दा और जज़ा दा। और चाल चे अल्लाह पाक ईमान न देवर करे और हिदायत ही न देवर करे आगा सड़े सुमरा पर गलत लार रवानी नो दा मामूली खबर खुना ढेर घटा खबर दा दावा शान तब दी दुनिया के पर हिदायत मानी ताला अल्लाह तौफीक ना को तो मुस्कए का ना ताला अल्लाह तौफीक ना को तो कुरान वाए दा हिदायत थे पदीलार तरावानी नो पदक कलार माने आखिरत के अल्लाह पाक ताला कामयाबी रा गई और आगा दा फलाह वही फलाह सत वे लिखेगी फलाह आगे तो वे लिखेगी ची सड़े
بغیر د څه تکلیف نه بغیر د څه رکاوټ نه خپل منزل مقصود ته ورسیږي بغیر تکلیف نه. او چې کله مسلمانان اول ځل جنت تلاړ شي نو هغه اول ځل تلو ته فلاح ویل کېږي چې دا سړی کامیاب شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په یو حدیث مبارکه کې فرمایي افلح و ابي او بل ذکر راضی رجل افلح فلانه سړی کامیاب شو فلا یومنتا یعنی فلانه سړی جنتی دی. نو جنتیان د پاره چې کم ټکی استعمالیږي هغه د فلا استعمالیږي. اولئک دا خلق علی هدى من ربهم هدایت معنی دی د خپل رب دی طرف نه. و اولئک او دا خلقهم المفلحون په آخرت کې به کامیابی. ان الذين كفروا یقینا خلق چې کفر کړي دي خلق کفروا چې هغه کفر کړي دي سواء برابر خبره ده علیهم دی هغه دی پارا انذرتم اے پیغمبر علیہ السلام کتا اغي يرای ام لم تنذرهم آیا کتا اغي نه يرای لا يؤمنون ایمان نراوړي. د دین مخ کې ایماندار صفت ذکر شو او وسط کافرانو صفت الله پاک ذکر کړي. کافرانو صفتونو کې اول صفت دار ان الذين كفروا یقینا خلق چې کفر کړي دي چا چې کفر کړي دا کفر چې کم دي په دوه قسمه دي. یو کفر ته ویل کېږي کفر عنادي او یو کفر ته ویل کېږي کفر جاهلی. کفر عنادي هغه کفر ته ویل کېږي چې یو سړی د عناد دشمنی او د بغض په وجه باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي. دې ته کفر عنادي ویل کېږي کفر بغضی کفر حسدی. دا پړه کې دن کې نه پراته دا ورته پته را چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله پاک برحق نبی دی لیکن بیام ایمان نه راوړي. نو بیام چې ایمان نه راوړي دا کم کفر دی دا د بغض کفر دی. او بل کفر چې کم دی هغه ته ویل کېږي کفر جاهلی جاهلانه کفر. هغه جاهلانه کفر داره چې هغه ته خو یاد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی طرف نه پیغام نه دی رسیدلی یا څوک ورخصتلی نه دی چې هغه ته دا وایي چې دا کم لار باندې تاسو روان یې دا نه حق ده او حق لار ده. نو خلق په جهالت کې پراته یو سړی بے خبر ای هغه جاهلان چې کم دی هغه چې ته خبردار کې نو هغه ایمان راوړي. دې دواړه کفرونو کې چې خطرناک کفر هغه د عناد کفر دی د بغض کفر دی. او د کافرانو چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کفر ساتو لکه ابو جهل ساتو او ولید ابن مغیره دا خلق ساتو او دغه شان ابو لهب او ابو جهل او د غړ غړ کافران چې څومره تیر شوی دي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کفر ساتو نو دا کفر عنادیو. دی ته دا پته و چې دا پیغمبر علیه السلام برحق نبی دی لیکن بیا ایمان نه راوړو. انذرتهم آیا کتدی یری ام لم تنذرهم آیا کتن یری لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. نو دا ایمان نه راوړل دي چا سره دي دا د هغه کافرانو سره دي چې پړه کې بغض ساتي. هغه کافران په دې کې شامل نه دي چې کم جاهلان کافران هغه جاهلان کافران خدا ټول کافران لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله والا دعوت ورکو ایماندار شو. حضرت عمر حضرت ابوبکر دا غړ صحابه کرامو لیکن کله چې ایمان دعوت ولیدو اسلام ترال او هغه چا بڑونو کې چې بغض او دشمنی پراته وا لکه ابو جهل شو ابو لهب شو نو دی ایمان را نه او دی په کفر باندې پات شو.
نو ځکه الله پاک فرمای اے پیغمبر علیہ السلام کته دی یارای کنه یارای دا ایمان نه راوړي. وس یو سوال دا پیدا کیږي چې دی ایمان نه راوړي او پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک فرمای کته یارای او کته نه یارای، یعنی کته دعوت ورکای او کته دعوت نه ورکای دی ایمان نه راوړي، نو بیا پیغمبر علیہ السلام دی له دعوت ولی ورکاو. سوال پیدا کیږي. اللہ پاک فرمائے اے پیغمبر علیہ السلام کته دی یارای او کته دی نه یارای لا یؤمنون ایمان نه راوړي. نو چې ایمان نه راوړي او دا پخه خبره ده نو بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شپیم زیدی له دعوت ورکي او رزیم زیدی له دعوت ورکي وریزی بارانی او کدا شان گرمی یا سردی چې کم حالت می ک پیغمبر علیہ السلام پسیات روغي یا پیغمبر علیہ السلام پسیات معنی خرابی بیماری بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پسړه کې دا تړپی چې ست طریقې سره داخله ایماندار شي دعوت په ورکاو. نو بیا پیغمبر علیہ السلام دومره تکلیفونه د دعوت لپاره والی ورکول. د دې جواب دار چې دلته الله پاک فرمایي علیہم سواء علیہم، الله پاک دانه دی فرمایلی سواء علیکا استاد پارا برابر ادا کته یاره کنه یاره دا شن دی ویری، بلکې الله پاک فرمایلی د دې دی پارا برابر ادا کته دعوت ورکای کته دعوت نه ورکای استاد پارا دا خبر نه دا. نو دی داعی کار دعوت ورکول لې آیا کڅوک ایمان راوړي او کڅوک ایمان نه راوړي. ولې چې یو سړی داعی دی او دعوت ورکي نو په هغه دعوت باندې به الله پاک هغه ثواب او بدله ورکي، نو دی هغه ذمہ داری ده چې هغه دعوت ورکي. باقی ایمان راوړل نه راوړل دا دی هغه دی پاره برابر دي. لیکن ستا کار خوش یو سړی دی کنه بل سړی ته چاره د موږ ټیم دی چې موږ وکړو د خپل کارو کو هغه ته دعوت ورکو وزنا سړی موږ نه کوي چرته کړم نه دی دا جمعات ورته تاڼه کاریږي دا اوس د خبر ده کته ورته وای کنه وای هغه جمعات ناراضي، لیکن تعالی الله پاک د دې بدلا د دې دعوت راکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله پاک د دې دعوت بدلا ور کوي جزا ور کوي، لیکن د دې لپاره دادا چې دې پزړونو کې چې کم کفر دی هغه دشمنی والا کفر دی دا غي په وجمانی داخله ایمان نه راوړي. ختم الله علی قلوبهم الله رب العزت پر دی ولګولې مهرونه ولګول علی قلوبهم د دې پزړونو باندې. ختم الله ختم ویل کېږي مور ته بندش ورته ویل کېږي. من کله کراوای فلانی سړی باندې بندش ته فلانی سړی کاروبار نه چلیږي پاغه باندې بندش ته اغم راضی دا آسان یاره ما باندې بندش شوی د زما کار نه چلیږي دا هغه بندش ته الګ بندش پتا باندې سو جمانه دی تا باندې بندش د دې په وجه دی چې ته نیک اعمال نه کوي. چکله تا نیک اعمال وکړو ستا بندش په الله پاک ختم کی. نو دی مخ کې کفر وکړو چې کفر وکړو نو سوکړه الله پاک ختم الله بندش ولګاو الله رب العزت علی قلوبهم د دې پسلونو باندې مور ولګاو بندش ولګاو وعلى سمعهم او د دې په غوګونو باندې وعلى ابصارهم غشاوه او د دې پستر ګمانی ناشنا پر دیدی د دې پستر ګمانی ناشنا ډېری زیاتی پر دی الله پاک لګولې دي. وسدا یو خبر زوم پسین کی راضی چې الله پاک بندش لګولې د دې پسلونو باندې الله پاک بندش لګولې د دې په غوګونو باندې او الله پاک بندش لګولې د دې پستر ګمانی. نزلنا مراد سره عقل یعنی سوچ بچار نشی کوله سوچ بچار حق تمیز نشی کوله حق خبره په وګونو مانی ناوري حق خبره تا قتل نشي برداشت کوله نشي. نو چې الله پاک مورونه ولا غول او دی ایمان بیان نه راوړي نو پدې کې خود دې قصور نشته کنه. الله پاک فرمایي چې موږ ولا غول
منګ د دې په غوګونو باندې د دې پسلونو باندې د دې پسترګو باندې منګ پردي ولګولې نو چې الله ولګول او دې ایمان نه راوړي نو بیا خو دې قصوروار نشو کرا قصوروار نشو قصوروار با الا کیږي چې دې په خپل ایمان نه راوړي نو د دې الله پاک جواب ورکو چې نه دا پردي منګ داسن نه دی لګولې د یو قران کریم آیات تفسیر د قران کریم بل آیات سره الله رب العزت ذکر کړي دي په سوره حامیم کې الله رب العزت فرمایي وقالوا اكنتا وقالوا قلوبنا وقالوا دا کافران وای قلوبنا زمن زړونه چي فی اکنتن پدې کې دنه بغض پروت دی دا سو کوئی دا کافران سوي وقالو قلوبنا زمن زړونه چکم دي فی اکنتن بغض پکې پروت دی هغه بغض په جماني زمن زړونه بندي هغه بغض په جماني زمن زړونه په خلاف کې دي مما تدعوننا الیه دی هغه سنا اے پیغمبره چې ته مونږ ته دعوت راکې ته مونږ ته کمی خبره دعوت راکې زمن زړه دا خبري نه مني وفي آذاننا وقر او زمن په غوګونو کې بوجي پرتی دي ته چې خبره کوي کوا کنه زستا خبره نه اورم ومن بيننا وبينك حجاب او زمنګ او تاسو په میاس کې پرده ده فعمل اے پیغمبره تخپل عمل کوا اننا عاملون او من خپل عمل کو اے پیغمبره من ته دعوت مرا کوا ځان مسړې کوا بس تخپل لار انسا من خپل لار انسا الله من ایمان نه راوړو نو چې کله دې دا شان کار وکړو او خپل وګونه په خپل بند کړ زکه الله رب العزت ختم الله بندش ولګو د دې پزلونو معنی وعلى سمعهم او د دې په وګونو معنی وعلى ابصارهم غشاوه او د دې پسترګو معنی ناشنا پردي دي ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره عذاب دی لوی شان والا